الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا تھا تو اس میں اسم کی پہچان ہو گئی کہ ہم نے اگر ایک ہمارے پاس آیت آ جاتی ہے تو ہم نے اس کو کیسے پہچانا کہ ہم کیسے اس میں ڈفرینشیٹ کریں گے کہ اسم کون سا ہے اور ورب کون سا ہے مطلب تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو مجھے بتائیں کہ اسم کی آپ پہچان کیسے کریں گی، کوئی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ہمارے اسم کے، آپ کوئی ہے تو ہینڈ ریز کریں، ہم ان کو پھر ان کے ساتھ مل کے اسم کا پہلے دیکھ کے پھر ہم فیل کی وہیں سے ہم فیل شروع کر لیں گے۔ بس اسم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، بس ایک مجھے یہ بتا دیں۔ جی کون ہاں اسٹوڈنٹ کرنا چاہتی ہیں؟ ہینڈ ریز کریں۔ روبینہ شاہین ہے میم۔ پھر آپ رول نمبر لکھ لیں بولیں۔ اپنے نا۔ جی روبینہ جی شاہین اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ ہاں بتائیں آپ۔ جی جی، اسم کی پہچان تنوین سے ہوتی ہے اور ال سے ہوتی ہے۔ ہاں ال سے ہو گئی اور تنوین سے ہو گئی، اور ایک اور اس کی ہوتی ہے، ایک ال ہو گیا، ایک جب تنوین ہوگی تو ہمیں جو ہے نا یہ 100% شیور ہے کہ یہ اسم ہی ہے، کیونکہ تنوین جو ہے نا وہ افعال نہیں لیتے ہوتے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ال لیتے ہیں افعال جو ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو ہے نا لاسٹ میں گول تا جو ہے تائے مربوطہ جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو جی تائے جی مربوطہ ہوتی ہے وہ بھی اسم کی ہی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جی جی، علاوہ ایک اور نشانی ہے اسم کی، میں نے بیچ میں لیکچر میں بتاتی رہتی ہوں، تو وہ ہے کسرہ ہونا، ٹھیک ہے، کسرہ تعین یا کسرہ ہونا، اچھا کیونکہ کسرہ جو کیا افعال ہوتے ہیں نا، ہاں جو کسرہ کیا زبر؟ افعال ہوتے ہیں، ڈبل زیر جو ہوتی ہے نا، تنوین والی زیر ہوتی ہے نا جو، اچھا ہاں، ٹھیک ہے، ایک زیر زیر، یا پھر دو زیر، ہاں ایک جی زیر یا پھر دو زیر، ایک زیر یا پھر دو زیر جو ہوتی ہے نا زیر، ٹھیک ہے، اچھا ایک منٹ، اچھا اس کو کسرہ بھی کہتے ہیں زیر کو، ٹھیک ہے، زیر یا پھر جی تنوین والی زیر جو ہوتی ہے نا جس کو ہم یہ دیکھ ڈبل حرکت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک زیر جی یا جی پھر دو زیر، یہ جو ہے جی نا یہ جی بھی جی، اسم کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم کی اچھا نشانی ہوتی ہے کیونکہ افعال جو ہوتے ہیں نا وہ کسرہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، افعال اچھا جو ہے وہ کسرہ نہیں لیتے، افعال جو ہے یا تو وہ مرفوع ہوتے ہیں یا پھر منصوب ہوتے ہیں یا پھر جو ہے وہ مجزوم ہوتے ہیں، جزم کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اسماء کو پہچان لیا، اب آپ نے اب افعال جو ہے، اب افعال کون بتائے گا کہ ہم فعل جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، مطلب فعل کیا ہوتا ہے، ہم نے جب شروع کیا تھا فعل اس میں پڑھا تھا، اب جو اسٹوڈنٹ آتا ہے وہ ہینڈ ریز کریں۔ سبحان ہے، آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بتائیں آپ ہم کیا فیل کی ڈیفینیشن کریں گے؟ میم جی فیل جو ہے کسی بھی کام کے کرنے یا ہونے کو فیل کہتے ہیں، اور اس کے اندر فیل کے ساتھ ہونا بھی ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فیل دراصل ہوتا ہے ایک فیل زمانے جو ہوتے ہیں، ماضی کا حال اور مستقبل جو ہے وہ ایک ہی فیل مضارع میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، جس سے ہمیں جو ہے نا ہم نے کوئی اسم ہے ہمارے پاس، ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی زمانہ، یعنی کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، ٹھیک ہے، زمانے کے ساتھ ہونا پایا جائے، آپ اس کو دوبارہ ذرا مجھے بتائیں۔ جی کام کے ساتھ زمانے کا ہونا نا، جی اچھا، اور کون بتائے گا؟ زیب النساء ہے، آپ بتائیں۔
السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم فعل ہم کہتے ہیں کام کا کرنا ہونا یا سہنا جس میں ساتھ ٹائم بھی مینشن ہوتا ہے، یعنی زمانہ. کام اب کیا، ماضی میں کیا یا کرنا ہے. ہاں، ٹائم کے ساتھ ہمارے پاس جو آتا ہے کہ وقت کا جس میں پایا جائے ہاں جی، اس کو ہم فعل کہتے ہیں. فعل کہتے ہیں یعنی جو ہم نے فرض کرے میں نے کل کپڑے دھوئے تھے تو یہ ماضی ہو گیا. ہاں، جیسے کپڑے دھونا ہوتا ہے نا، مصدر ہے ایک. ٹھیک ہاں ہے. جی. دھونا دھونا جو ہے نا، جہاں پہ نا والا ختم ہوتا ہے نا، جو بھی اردو میں ہوتا ہے نا کے اوپر ختم ہوتا ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. جی. کھیلنا کودنا یہ سارے مصدر ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا ٹو پلے، ٹو گو. ہم عربی میں اس کو انفینیٹیو جو ہم کہتے ہیں مصادر جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے جی. ہی اس سے ہم اسی سے ہم پھر جو ہے اس کے اندر ہم زمانہ ایڈ کر جب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عربی میں زمانہ ہمیں پتہ کرنے کے لیے کسی بھی کلمے میں زمانہ ہمیں اس کے اعراب ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے حرکات ہوتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایک فعل ہے. ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا تھا نا، ہم نے کہا تھا فعل ماضی کی پہچان کیسے ہوگی. اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ کار آپ کو بتایا تھا نا کہ کیا ہم فعل ماضی کی پہچان کیا کریں گے، کیسے کریں گے. کہ یہ اگر ہمارے پاس ایسی حرکات ہیں، اب ہم یہ کہیں گے یہ اسم کے اوپر تو آ ہی نہیں سکتی اس طرح کی حرکات نا، تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا ان حرکات سے کہ یہ فعل ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ ایک فعل ہے. جی میم سنگل حرکت ہوتی ہے فا عین اور لام کلمہ کے اوپر، یا سم ٹائم وہ ساکن بھی ہوتے ہیں. ہاں، یہ بھی اس کے اوپر جو حرکات ہوتی ہیں، جیسے اب وہ فعل ماضی پہ کون سی حرکات ہوتی ہیں. اب جیسے زارابا ہے ہوں. فعل ماضی میں، ہاں تو ہاں، ہم دیکھتے ضربہ ہیں ہوا کہ ہے. اس میں اس کے فا پہلے ہم کلمہ تینوں کلمات کو پہچان، ہاں، فا کلمہ، فا عین کلمہ، کلمہ لام کلمہ. جی. تو فا کلمہ کے اوپر بھی اس میں زبر ہے، یعنی وہ اس میں فا کلمہ جو ہے وہ داد ہے، اور عین کلمہ را ہے، اور لام ہاں. کلمہ جو ہے وہ با ہے، اور تو تینوں اب کے اس میں اوپر جو جو ہے نا، ہے وہ اب آپ نے یہ بتا دیا کہ تینوں کے اوپر زبر ہے، یہ ہمارے پاس ہو گیا، لیکن ان میں سے کون سی حرکت ہے یعنی کہ جو مبنی ہے، مطلب کہ وہ نہیں بدلتی، اور باقی کون سی حرکت ہے جو بدلتی ہے ان تین کلمات میں سے. فا عین لام کلمہ کی جو حرکات ہیں، ان میں سے کون سی حرکت پرماننٹ ہے اور کون سی جو ہے وہ بدلے گی کسی نہ میم کسی فا عامل کلمہ. کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے. فا کلمہ کی حرکت کیوں بدلے گی. اچھا، اب زارابا زارابا زارابو. ہاں جی، با کلمہ کی نہیں عین کلمہ کی حرکت نہیں بدلے گی. نہیں، اگر سب سے پہلے جو ہے نا ہم نے بس ہمارے پاس دورہ با ایک فعل آ گیا، ہم نے کہا اس کے اوپر دعا کے اوپر بھی زبر ہے، جو ہے را کے اوپر بھی ہے، با کے اوپر، جن کے فا عین اور لام تینوں کلمات کے اوپر زبر ہے. اب ہمارے جی. پاس جو لام کلمہ کی حرکت ہوتی ہے صرف وہ پرماننٹ حرکت ہوتی ہے فعل ماضی کے لام کلمہ کی حرکت. تو اب آپ جو ہے ہمارے، اب آپ بتائیں کہ عین کلمہ اور جو فا کلمہ کی حرکت ہے وہ بدلتی ہے، تو وہ کب بدلتی ہے اور کیوں بدلتی ہے. میم جب ان کے باب بدلتے ہیں پھر ہی وہ حرکت بدلتی ہے. ہاں، یعنی کہ آپ یہ نا کہ جب ابھی فعل ماضی معروف جو ہوگا نا اس کے فا کلمہ کے اوپر زبر ہی ہوگی، لیکن جب یہ جی. فعل ماضی مجہول بن جائے گا، یعنی کہ پیسو وائس ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کے فا کلمہ کی حرکت بدل جائے گی. وہ کیا بدلے گی، وہ وہ پیش والی جمع بن ہو جائے جائے گی. گی. ہاں، پیش ہاں والی جی. ہو جائے گی، یعنی کہ دوری با ہو جائے گا. وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ ہم کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے جو تینوں حرکات ہیں وہ کب 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 بدلنی اور کب نہیں بدلنی. ٹھیک ہے. جب ہمارا تو فعل ماضی میم معروف ہے تو ہماری فا کلمے کی حرکت زبر ہے، اگر یہ مجمول ہو گیا تو پیش ہو جائے گی. اور عین کلمے کی حرکت کب بدلے گی. جب میم اس کے باب بدلیں گے. ہاں، یعنی کہ ہمارے پاس فعل ماضی کے کون کون سے ابواب ہیں. فعل ماضی کے ابواب ہیں یہ ناصرہ ینصرو، سامیہ اچھا، آپ یسمعو. آپ یہ اوزان بتا دیں نا، یعنی کہ فعل ماضی کے جو تین اوزان ہم نے دیکھے تھے، آپ ان جی. اوزان کے جو، ٹھیک ہے، کون فعلا کون سے اوزان. فعلا ہوں. ہاں فعلا فعیلا ہاں. فعال، اور
फाउला, फाइल और फाइला। फाइला। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें आइन कलमा को हमने फा कलमा की हरकत तो देख ली कि हमारे फा कलमा की हरकत कब बदलेगी, ठीक है, लेकिन आइन कलमा जी की हरकत हमें कैसे पता चलेगी, हमने कब बदलना है, इसको क्या करना है, इसको हरकत जबर आएगी, जेर आएगी या पेश आएगी। मैम, ये हमें फिर याद ही करने पड़ेंगे इनके अबवाब। हाँ, हमें डिक्शनरी से पता चलेगा, लुगत से, कि हाँ जी। हमें डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ेगी कि आइन कलमा की हरकत के लिए अगर आपके पास कोई फेल आ जाता है तो आपने उसके मादा के 3 हरूफ आपने लिखने हैं, आपने डिक्शनरी में इसको टाइप करना है और फिर आपको पता चलेगा कि इसका कौन से ये आएगा, फाला के वजन पे आएगा, फाउला के वजन पे आएगा या फाइला के वजन पे आएगा। जैसे शाराबा है, शीन रवा बा, लेकिन हम उसके करेंगे तो वो शारिबा आएगा, ठीक है। जी अच्छा मैम, ये हमने पहले कलमे में से ही बस देखना है। नहीं, आपने आपने कहा रूट कि लेटर में से देख नहीं, आपने नहीं रूट नहीं, लेटर में अभी से हमने बात की कि हमें कैसे माजी के मतलब जो है वो कौन से कलमे की हरकत बदलती है माजी में। तो हम्म। बात ये हुई कि लाम कलमा की हरकत माजी की नहीं बदलती, वो हाँ, नहीं परमानेंट होती है, बदलती। वो मबनी होती है। जी बिल्कुल। तो ये सिर्फ हमने फर्स्ट कलिमा में देखना है, मतलब हमने ये गर्दान के पहले सीगे में से देखना है। हाँ, गर्दान का जो आपका पास सबसे पहला सीगा आएगा ना, वो आपने हाँ अगर वो जी। सही आपका आ गया ना, आपने उसका वजन मालूम कर लिया तो बाकी पूरी जी गर्दान उसी वजन पे चलेगी। क्योंकि आगे फिर मैम आगे जाके बदलते हैं ना, लाम कलमा की हरकत साकिन भी होती है। अब नहीं, वो जैसे तो फिर होती है ना, अला क्योंकि वो फाइल, अच्छा वो डिपेंड करता है, वो जब फाइल जो है ना वो हरकत वाला आ जाता है ना, हमारे पास मरफू जी मुत्तसिल ज़मायर आते हैं ना, उसके साथ मिल के आते हैं। जब वो हरकत जी वाला फाइल आ जाता है ना, जो मरफू मुत्तसिल ज़मीर होती है, जब वो हरकत वाली आ जाती है तो फिर वो जो है थर्ड कलमा की हरकत जो है ना वो हमारी साकिन हो जाती है। जी सही। हाँ जी, यही ठीक है। मेरा अब ख्याल ये, था। हाँ, अब ये जो है ना आपने सबसे पहले जो है ना इसके जो है मादा से आपने पता कर लिया, आपने डिक्शनरी में पुट किया तो आपको पता चल गया आइन कलमा की हरकत क्या है। सबसे पहले सीगा जो आप पहला जो गर्दान का पहला सीगा है ना, आपने वो आपने देख लेना वो किस पैटर्न पे है, तीनों औजान में से किस वजन पे है। अब आखिर पूरी गर्दान जो है ना उसी वजन पे आगे चलती जाएगी, ठीक है। और अब देखिए ठीक। आपने इंग्लिश में जब जब आपने इंग्लिश में वर्ड बनाते हैं, आपने इंग्लिश में कहा शी वेंट, आई ही हम्म। वेंट, दे वेंट या गो, जो भी कोई सा भी उसके साथ वर्ब लगा ले, तो आपने आई लिसन, शी लिसन, दे लिसन आपने लगा लिया, ठीक है। अब देखिए वर्ब बदला है, वर्ब के ऊपर कोई चेंजिंग हुई है, नहीं मैम, वर्ड नहीं बदला। वर्ब नहीं ना बदला। अब देखिए अब बदला क्या उसके साथ, यानी कि हमारा जो है अब करने जो वाला फाइल उसके बदल गया। साथ जो, हाँ, फेल जो जमीर के तौर पे आ रहा है, फाइल जो जमीर के तौर पे आ रहे हैं, प्रोनाउंस आ रहे हैं ना, ही शी जी इट दे जो होते हैं वो सारे प्रोनाउंस हैं, तो अब वो जो है इसी तरह से। अच्छा, मरफू मुत्तसिल ज़माइर के बारे में जो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो मैंने 2-3 दफा इसका चार्ट बना के भी आपको दिया है। अब देखिए आपने एक ले लिया, ज़हाबा हम ले लेते हैं, एक फेल हमने ले लिया, ठीक है, एक फेल हमने ले लिया ज़हाबा, ठीक है, इसका आइन कलमा की हरकत जबर है, ठीक है, और यहाँ पे ज़हाबा। अब ये फेल जो है ना आपने याद रखना, ये फेल ऐसा कैसा ही रहना है। और अब इसके साथ जो हमारे पास आगे आ रहा है, किसी के साथ अलिफ अस्नैन आ रहा है, किसी के साथ वाओ जमा आ रहा है, किसी के साथ जो है वो ताई तानीस आ रहा है या फिर नूने निस्वा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आगे ना, तो ये जो है ना ये उसके साथ फाइल अटैच हो रहे हैं, प्रोनाउंस अटैच हो रहे हैं, ठीक है, ये उसके साथ प्रोनाउंस अटैच हो रहे हैं, आपने ये याद रखना, ये सारे प्रोनाउंस हैं। जैसे जाहब, अब इसकी गिरदान कंप्लीट करें, जाहबा की गिरदान क्या है? जहाबा, जहबा, जहाबा, जहाबू, जहाबत, जहाबता, जाहबू, जहाबत, जहाबा, जहाबता, जहाबत, जहाबा, जहाबना, अब ये देखें, जाहब, जाहबत, ठीक जहाबत, है, जाहबत और जाहबता, जाहबता, और फिर आगे इसी तरह से पूरी जाहबना, ठीक है, हम इधर का कभी जहाबना। लिखते हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो ये 6 हमने पहले सीगे लिखनी है। अब इसमें देखें, अब हमारे पास जो फेल है वो ज़ाहबा ही है, ठीक है, जी फेल जी। हमारे पास ज़ाहबा है। अब हमने
ان کی آگے جو فرسٹ سیگا ہوتا ہے اور جو فورتھ والا سیگا ہوتا ہے، ان کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ مستتر ہوتی ہے. اس کے اندر ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، مطلب چھپی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہیا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے. اور یہ دو سیغوں کے علاوہ باقی سب کے ساتھ جو ہے نا وہ ضمیر اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی تمام گردان کے اس کے جتنے بھی سیغے 14 کے 14 میں سے 12 سیغے ہیں. اب اس کے ساتھ یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف اسنین ہے، ان کے مطلب دو لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لگایا جاتا ہے. اب یہاں پہ زاہا بو یہ واو ہے، یہ واو جمع ظاہر کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی الف ہے، یہ بھی دو لوگوں کو شو کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. اور پھر تا جو تائے تانیث آپ کو شروع میں نظر آ رہی ہے الف سے پہلے، وہ اس کا مطلب ہے کہ مؤنث کے لیے بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ذہبنا، اس میں جو نون نسوہ ہے، اب یہ چھٹے سیغے سے ہمارا جو ضمیر تھی وہ متحرک ہو گئی ہے. آپ ان میں دیکھیں پہلے چھٹے سیغے سے پہلے جتنے بھی ضمائر ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں مرفوع متصل ضمائر، وہ سارے ساکن ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں واو بھی ساکن ہے، یہاں پہ الف بھی ساکن ہے، یہاں پہ بھی الف ساکن ہے. لیکن ذہبنا سے جب ہمارا شروع ہوا ہے تو یہاں پہ اس کے ساتھ جو ہمارے پاس نون نسوہ ہے، مطلب یہ جو اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ضمیر ہے، مرفوع متصل جو ضمیر اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ حرکت والی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس لیے جو ہے نا تھرڈ کلمہ کی حرکت کو وہ سکون کیونکہ وہ ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے بولنے میں، تاکہ یہ سارا جو ہے کہ بولنے میں پروننسیشن میں آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے اس کی حرکت کو آگے جتنے بھی آن ورڈ سیگے آئیں گے آپ دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو متصل ضمائر ہیں مرفوع متصل ضمائر جو صرف افعال کے ساتھ اٹیچ ہو کے ہی آتے ہیں. اچھا، کیونکہ متصل ہیں اٹیچ پروناؤنس ہیں اور مرفوع ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ادر وائز یہ کہیں نہیں آئیں گے، صرف فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اٹیچ ہو کے آئیں گے. جیسے یہاں پہ الف ہے، یہاں پہ واو ہے، یہاں پہ الف ہے اس کا بھی، اور یہاں پہ نون ہے، اور پھر آگے تا، اور پھر تما، اور پھر تم، اور پھر تی، تما، تنا، نا اور یا. ٹھیک ہے، نا سوری تو اور نا. ٹھیک ہے، تو تھا لاسٹ والا اور نا جو متکلم کے سیغوں میں. یہ سارے آپ کے ضمائر ہیں، یہ مرفوع متصل ضمائر ہیں. اب ہم نے اگلا سٹرکچر یہ دیکھیں، مرفوع متصل ضمائر کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ مرفوع، یہ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کو منہاج العلم گروپ میں نے اس کا شیئر کیا ہوا ہے کہ آپ کے مرفوع متصل ضمائر کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو بلکہ اپنے آگے رکھ لیں آپ نے اگر لکھے ہوئے ہیں تو. اب یہ آپ کے پاس آ گیا کہ یہ ہمارے افعال کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا، ایز فائل آتے ہوتے ہیں، بس ان کا یہ کام ہے. کیونکہ فائل مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی مرفوع متصل ضمائر ہیں یہ والے، ان میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا صرف ایک ہی یوز ہے کہ یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. اگر فائل ظاہر نہیں ہے، اگر فائل اسم ظاہر نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے نا یہ فائل کے طور پہ کام کرتے ہیں. اگر فائل ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا ہم نہیں مانیں گے کہ یہ والا نا، پھر ہم صرف گردان کا سیگا نمبر 1 جس میں وہ ہوا کہ ضمیر مستتر ہے، جیسے ذہبہ تھا، ہمارے پاس جو ذہبہ فعل ہے گردان کا پہلا سیگا اور گردان کا چوتھا سیگا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ دو سیگے ہیں. اگر ہمارے پاس فاعل ظاہر آ جاتا ہے تو پھر یہ دو سیگے لگیں گے. ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ذہبہ اور مؤنث کے لیے، اور یہ واحد جمع جو بھی ہے واحد جمع مثنیٰ سب کے لیے یہ آئیں گے اگر شروع میں آ رہا ہے ذہبہ. ٹھیک ہے، اگر جملہ فعلیہ ہے، یہ میں آپ کو کنڈیشن کے ساتھ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر جملہ فعلیہ میں آ رہا ہے، کیونکہ بعض کا جملہ اسمیہ جو ہے نا وہ اسم سے شروع ہو گیا، آگے فعل آ جائے گا لیکن پھر وہ اس طرح سے نہیں ہوگی. لیکن ابھی جب ہم فعل سے شروع جملہ کر رہے ہیں، جملہ فعلیہ ہے آپ کا، تو آپ کے پاس سب سے پہلے ضمیر آپ نے فاعل ظاہر نہیں ہے آپ کا، تو پھر آپ نے جتنے بھی ہوں گے نا وہ ان کے ساتھ یہ دو ضمائر دو جو گردان کے سیگے ہیں یہ استعمال کرنے ہیں. اب اگر آپ کے پاس اسم ظاہر آ جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے جو ہے نا وہ لیکچر تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ذہبہ حامد، حامد گیا. اب یہاں پہ ہم فاعل کو ظاہر کر کے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ نہیں مانیں گے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے وہ گیا اور پھر ساتھ حامد بھی بول دیں گے. کبھی ایسے ہم نے بولا نہیں نہ بولا، ہم بس اب یہاں پہ ایسے بولیں گے. اب صرف اگر ذہبہ لکھا ہوگا تو وہ گیا، لیکن اگر ذہبہ کے حامدن بھی آ گیا، فائل ظاہر ہو گیا، ہمارے فائل اٹیچ ہو کے آ گیا، تو پھر اب جو ہے نا ہم نے کہنا ہے کہ اب ضمیر مستتر نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اب ہم کہیں گے کہ اب حامد جو ہے نا وہ فائل مستتر نہیں، اب سامنے آ گیا تو وہ ہم کہیں گے حامد گیا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے وہ گیا حامد، وہ گیا حامد، ایسے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، حامد گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے فائل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور جو ہے اس لیے جو جتنے بھی جو فائل میں آئیں گے ہمارے پاس اسماء آئیں گے وہ حالت رفع والے ہوں گے. اب ایک اور ساتھ میں نے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ترتیب بتائی تھی فعل، فاعل اور مفعول کی ضمائر کی صورت میں. یہ رول نمبر 9 ہے ہمارے ساتھ. ابھی جو ہے نا ہم صرف اس فعل کو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹیکل ایگزامپلز آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ کہ پریکٹیکلی جو ہم ان کو کریں گے. اچھا، میں نے ترتیب بتائی تھی جو فعل، فاعل اور مفعول کی. ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم انشاءاللہ چلیں لاسٹ میں کریں گے. تو سب سے پہلے ہم نا مرفوع متصل ضمائر کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. تو اس کے لیے رول نمبر 9 ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، اور آپ رول نمبر 9 آپ یوز کریں اپنا مائک. رول نمبر 9. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، آپ کو سمجھ آ گئی مرفوع متصل ضمائر کی؟ جی میم اب سمجھ آ گئی. اچھا، آپ کو سمجھ آ گئی نا، الحمدللہ. اچھا چلو، آپ مجھے، میں لکھتی ہوں، آپ مجھے بتا دیں. سب سے پہلے گردان کے 14 سیغے آپ کے پاس ہیں. آپ سمجھے تو آپ نے ان میں سے مرفوع متصل ضمائر مجھے علیحدہ کر کے بتا دیں. میں اس کو فی الحال وہ لکھتی ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں. سب سے پہلے کیا آئے گا؟ جی سب سے پہلے جو ہمارے پاس مرفوع متصل ضمیر ہے وہ مستتر ہوتی ہے، اور وہ ہوا کی ہوتی ہے. اب اگلی آپ بول دیجیے. ہوا، ہما، ہو گیا الف. الف الف ہے، اور ٹھیک ہے. واو. جی اب جمع زاہبہ کے کو لیے آپ واو. آپ نا، ہاں ذہن میں رکھنے زاہبہ کو. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ جی دوسرا سیگا تھا زاہبہ، تو اس کے ساتھ جو الف ہے یہ مرفوع متصل ضمیر ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ. ذهبوا تو واو ہے. ہاں، واو ساکن جو ہے اس کو واو الجمع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ واو ہو گیا، یہ مرفوع متصل ضمیر ہوگی. اب نمبر 4 سیگے میں ذهبت تا، ذہبت تا، وہ کیوں آئے گا؟ وہ کیسے ہوگا؟ مؤنث، مؤنث کے وہ لیے تو ہیا کو تا شو جو ہے نا، کرتے. اچھا ذہبت اچھا جو تا ہے جی وہ کیا ہے؟ وہ ہیا ہے نا، مؤنث نہیں، کے تا لیے. یا نہیں ہے، تا یا نہیں ہے. میں نے یہ بارہا بتایا، تا یا نہیں ہے. تا کس چیز کی علامت ہے؟ تا تا مؤنث. جو ہے ہاں، تا مؤنث کی علامت ہے. تائے تانیث، اس کو میں نے کئی دفعہ اس کو لکھ کے بھی بتایا آپ لوگوں کو، یہ تائے تانیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تائے تانیث بولتے ہیں. یہ مؤنث کو شو کرنے کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. یہ فائل نہیں ہے، یہ فائل نہیں ہے. جو تا ہے وہ جو تا ساکن ہے ذاہبت میں، یا پھر گردان کا جو سا بھی سیگا ہوگا جو اس کے واحد مؤنث کا ہوگا، واحد مؤنث غائب کا، اس میں جو بھی تا ساکن آتی ہے. اب یہاں پہ ذاہبت، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو تا ہے یہ تائے تانیث کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ فائل نہیں ہے. ٹھیک. جی اس کے اندر جو فائل ہے وہ مستتر ہے، وہ ہیا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. نمبر 4 سیغے میں جو فائل ہے وہ مستتر ہے اور وہ ہیا ہے. ٹھیک. اب آپ مجھے نمبر 5 سیغے پہ آ گئے. ذهبتا الف. اب اس میں کیا فائل، کیا ہے فائل؟ مرفوع متصل ہے، کون سا ہے؟ تا اور الف ہو گئے. الف. الف ہے نا؟ ہاں الف ہے، جی اس میں بھی الف الف ہے. ٹھیک ہے، دو کے لیے. اب یہاں جی پہ کیونکہ اس کے شروع میں تا لگ جائے گا، وہ جو تائے تانیث والا ہے، تو پھر ہمیں جی پہچان ہو جائے گی کہ یہ مؤنث کے لیے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نمبر جی 6 میں کیا ہے؟ ذهبنا نون زبر نا. اور یہ جو نا ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ والا نا ہوتا ہے، یہ نون نسوہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، نون نسوہ. ٹھیک ہے، اس کو نون نسوہ ٹھیک. بھی کہا جاتا ہے. یہ جن کے جمع مؤنث کی پہچان کے لیے ہوتا ہے، جمع مؤنث کے لیے بولا ہوتا ہے متحرک نون زبر کے ساتھ. ٹھیک ہے،
और नंबर 7 पे नंबर मरफू 7 पे मुत्तसिल होगा ज़मीर कौन? जहाबता ताओ ता ता आ गया, ये हमारा फाइल मरफू मुत्तसिल ज़मीर है। नंबर 8 पे जहाब तुमा होगा। तुमा तुमा हमारी ये मरफू मुत्तसिल ज़मीर है, ठीक है। जी। और नंबर और 9 नंबर पे 8 पे जहाब तुम अब ये तुम जो है ना हमारे पास है, मुजफ्फर ये मरफू मुत्तसिल ज़मीर है, ठीक है। अब नंबर 10 पे जहाब ती आ गया। और 11 जहाब तुमा तुमा। और 12 पे 12 होगा पे जहाब तुन्ना 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 आ गया हमारे पास, ठीक है। तुन्ना। और नंबर 13 13 पे होगा जहाब टू। नंबर तू 14 जहाब नून अलिफ ना। अब ये देखिए, ये हमारे पास जो हमने अब ये बना है आपके पास, आपको दिया भी गया हुआ है, ये मरफू मुत्तसिल ज़माइर हैं, ठीक है। जब फेल के साथ देखिए, फेल मैंने कहा था, फेल नहीं बदला, फेल वही का वही रहता है, लेकिन उसके साथ जब ज़माइर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जब जी हमारे पास जो फाइल है जाहिर नहीं होता, तो फिर हम इन ज़माइर को, जो ये ज़माइर मुत्तसिल ज़माइर, हम इनको फाइल मानते हैं, ठीक है। जब फाइल जो है वो इसम जाहिर के तौर पे आ जाता है, तो फिर हम इसलिए गर्दान का पहला और चौथा सीगा लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि अब फाइल जो है वो तो जाहिर हो गया है। अब फिर हम गर्दान के जी सीगे की, जो गर्दान में ये सीगे हैं जो हमारे पास मरफू मुत्तसिल ज़माइर हैं, ये अब हमें उनके साथ अटैच करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हमारे पास जी फाइल जाहिर हो गया, इसम जाहिर के तौर पे आ गया। जी अब देखिए हमारे पास ये, आप सबसे पहले ये हमारे पास एक आयत है, इसमें हम मरफू मुत्तसिल ज़माइर को पहचानेंगे। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। हालांकि इसमें और भी ज़माइर हैं, लेकिन अभी आप इसमें मुझे सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा कर ही लेते हैं, ठीक है। अब बताएं क्या है अना, क्या है? अना मैं मुतकल्लिम अब आप जो ना जुमला फेलिया से, अब मैं ऑन दी होल पूछ रही हूँ, जुमला फेलिया से निकल के आके ना आपने मुझे बताना है, ठीक है। अना जो है ना जुमले के बिल्कुल शुरू में आ गया है, तो फिर क्या होगा? ये ये मरफू मुनफसिल ज़मीर प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होगा? जमीर नहीं, मैम ये ज़मीर तो है, मुब्तदा ये है, खबर, मुब्तदा है ये। ये मुब्तदा। अब देखिए मैंने कहा था जुमला फेलिया अच्छा से निकल के मुब्तदा आ ठीक रही है, ठीक जी ठीक मुब्तदा है। अच्छा, आप जो है ना अपने साथ एक और जो है रोल नंबर मुब्तदा बन सकती है। हमने 7 जो है ना मार्फा की इकसाम देखी थी, उनमें से 6 इकसाम जो है ना हमने कहा ये मुब्तदा बन सकती हैं। उनमें से अस्माए जो दमायर थे वो भी मुब्तदा बन सकते थे। और वो कौन से दमायर थे? मरफू मुनफसिल दमायर। मुत्तसिल जी। जी, मरफू मुनफसिल ज़मायर जो होते हैं वो मुब्तदा बनते हैं जुमला इस्मिया में। अब ये हमारे पास एक जुमला है, इसमें हम अना सबसे पहले आ गया, तो हमने ये मरफू मुनफसिल ज़मीर है, तो ये हो गया मुब्तदा। अब खैरुन क्या है? खैरुल खबर खबर कैसे है? पूरा इसके बारे में बताइए। खैरुन जो है आपने खैरुन ये नकरा है, हम्म, मुब्तदा और मार्फा होता है और खबर जो है वो नकरा होता हाँ, खबर नकरा होती है, और ये खैर, और ये भी जो खबर नफी है वो हालत एक में। इस्म होता है, ठीक है, वो भी इस्म जी होता है, जी ठीक जी है। खैर भी क्या है? जी इस्म इसम है है। एक, है ना। हाँ, एक इसमें है अना खैरुन, ठीक है, मैं बेहतर हूँ, यानी कि उसने ये एक हमारे पास, अगर इसको देखा जाए तो ये पूरा जुमला मुकम्मल हो जाता है, जुमला इस्मिया, ठीक है। अब आगे इसको कंटिन्यू किया है। मिन हूँ, इसको मिन हूँ जो है ये क्या है? रोल नंबर 6 आप बताएं, इसमें मिन हूँ क्या है? मैम इसमें मिन हु जार और मजरूर है। ये इसमें मिन हरफे हाँ जर है और हु जमीर जो है ये मजरूर जमीर उसके साथ मुत्तसिल होकर आ रही है। हाँ, तो ये आपने कैसे पहचाना कि ये मजरूर जमीर ही है? मैम क्योंकि ये जब भी इसके साथ जुड़ के आती है, कुछ रूपे जारा ऐसे हैं जिनके साथ जमायर भी इस्तेमाल होते हैं, तो मिन उन्हीं में से एक है और ये उसके साथ अटैच होकर आई है।
اور हाँ, من जब के भी बाद आपको, अगर ये हुक्म जारा में से है तो इसके बाद जो इसम आएगा वो मजरूर ही आएगा। हाँ वो क्योंकि अगर आपने इसकी हरूफे जगह जारा के, नीयत कोई है तो वो भी जर वाली आएगी। अच्छा इनको हरूफे जारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैम ये अपने बाद आने वाले इसम को जर देते हैं। बिल्कुल, ये देखिए आपने बाद आने वाले इसम को जड़ देते हैं, आपने हरूफे जारा 11 पढ़े, ठीक है, टोटल अरबी में 17 है हरूफे जारा, और उनमें से आपने जी 11 पढ़े, और उनके साथ जब भी आपको जमीर नजर आएगी ना हरूफे जारा के बाद, तो वो जमीर जो होगी मजरूर मुत्तसिल जमीर होगी, ऑलवेज, जी ठीक है, ऑलवेज। ये भी आपने याद रखना है, ये ऑलवेज जो है ना, ये हमेशा इसके साथ आपको हरफे जारा नजर आ गया, उसके आगे जो भी जमीर है, अच्छा मजरूर मुत्तसिल जमीर और जो है ना मजरूर मंसूब मुत्तसिल जमायर, बिल्कुल सेम मैंने कहा आपको बताया था, एक जैसे एक ट्विन्स होते हैं ना, वो ट्विन्स हैं, लेकिन आप देखें वो है तो ट्विन्स है, लेकिन उनकी जो है ना, अब जैसे एक दो ट्विन्स जो सिस्टर्स या ब्रदर्स जो भी होते हैं, अब उनकी वो है शक्लो सूरत के तो सेम है, लेकिन उनके जो एक्टिविटीज हैं सब कुछ तो डिफरेंट होगा ना, मतलब जरूरी तो नहीं कि वो भी सेम हो। तो जी अब इसी तरह से ना मंसूब जो मुत्तसिल जमायर है और मजरूर मुत्तसिल जमायर है, आप इनको भी ट्विन एज ट्विन लें, लेकिन दोनों की एक्टिविटीज डिफरेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो हल्फे जारा के बाद आपको जमीर नजर आएगी ना, आपने लाजमन कहना है कि वो देखने में मंसूब जो ये हू की जमीर है, ये दोनों है मजरूर, ये इसको क्या हम कहते हैं, मजरूर मुत्तसिल जमीर भी है वाहिद मुजक्कर गायब की, और ये मंसूब मुत्तसिल जमीर भी है वाहिद मुजक्कर गायब की, लेकिन इसका जी इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है वो हमें बताएगा कि ये मजरूर कहलाएगी या फिर मंसूब कहलाएगी। अब जी इसने हरफे जारा के इस्तेमाल ने हमें बता दिया कि ये मजरूर मुत्तसिल ज़मीर है, ठीक है। जी मैम इसम के साथ भी जब आती है तो तब भी ये मजरूर ही होती है। हाँ बिल्कुल, हाँ अभी वो मैंने इनको डिटेल जो है वो दिया हुआ है उसमें, लेकिन अभी जैसे जैसे आते जाएंगे हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अभी ठीक है। क्योंकि आगे इसी के मुतालिक और भी आना है, मुझे अभी एक इस्तेमाल सीखा है मजरूर मुत्तसिल ज़मीर का, कि वो हरफ जारा के बाद आएगी तो वो मजरूर मुत्तसिल ज़मीर ही कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि हरूफ जारा जो है उनके बाद हमेशा जो इस्म होता है वो मजरूर ही होता है, तो इसलिए हमें उसके लिए मजरूर ज़मीर ही चाहिए। अब हलकतानी, अब इसको इस वाले जो है ना आपने इसको पहचानना है ध्यान से। रोल नंबर जो है जो 9 है हमारे साथ, वो उसको वो बताएं ये हलकतानी क्या है। खलक का फेल है और नी खलक का अब इस, तूने मुझे हाँ बनाया अब नी मुझे, आप तो नी जो रोल है नंबर 6 इनकी हेल्प करें, आप बताएं इनको क्या हो सकता है इसका। मैम ये खलकता नहीं जो है ना इसमें फेल फायर और मफूल तीनों चीजें हैं। अब देखिए कैसे खलक है, का अब फेल है, इसको बताएं। ये खलक का देखो फेल है, खलक का हाँ फेल है, खाला ता का फेल फाइल हो है गया, और नी मफूल है। अब ता खला का जो है ये खलक का फाइल है, फेल ता इसमें और और नी ये मफूल है। नूने विकाया के साथ ये याय मुतकल्लिम है, ठीक है। हाँ जी ये नूने जी विकाया के साथ याय मुतकल्लिम। अब देखें मैंने आपको कहा था ना फेल जो है ना वो नहीं बदलता, ठीक है, ये फेल है खाला का। अब ये क्योंकि आगे जमीर जो थी हमारे पास मुतहरिक जमीर आ जाती है, नंबर 7 वाली जमीर है, तो इसलिए ये जो थर्ड लेटर की हरकत है ये साकिन हुई है खलक ता। अब इसको हमने जब आप सीगा खाला का आप नंबर 7 सीगे पे जाते हैं, खाला का, खाला का, खालाकू, खलाकत, खलाकता, खलकना और खलकता, ठीक है। ये नंबर 6 सीगा हमारे पास आ गया, नंबर 7 सॉरी खलकता। सेवन जी ये कौन सी वाहिद वाहिद मुजक्कर मुजफ्फर हाजिर की जमीर है वाहिद ये। हाजिर। मुजक्कर हाथ। हाँ तो उसने मतलब उस मुजक्कर ने पैदा किया, ठीक है। अब तू नी जो है, मुजफ्फर नहीं बनेगा मैम इसका तर्जुमा तू मुजफ्फर तुम ले। मुजक्कर वही तू मुजक्कर ने हाजिर कहा है है ना। ना, जी जी तू मुजक्कर ने ये पैदा किया, ठीक है, इसका ये मतलब बन रहा है ना। ये देखें जी यहाँ जी पे जी ये फाइल है और जी ये फेल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नी जो है ये क्या है? ये मफूल है। ये मैम याय मुतकल्लिम है। हाँ या मुतकल्लिम है, ये किस क्या रोल यहाँ पे प्ले कर रही है? मैम यहाँ पर फिर वो या जो थी वो डिमांड करती है कि मेरे से पहले जो हो वो कसरा हो, तो फिर हम्म, उसके लिए नूने वकाया आता है बीच में, वो कहती है कि कसरा जो जो है वो
نون وقایا پھر آگے کہتا ہے کہ فعل اس کی بات نہیں مانتا نا، سر نے ایسے ہی بتایا تھا، تو پھر نون وقایا آتا ہے تو وہ کسرہ لے لیتا ہے اور یا متکلم جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے. ہاں تو یہ ہو گیا خلقتا. اب یہ یہاں پہ ہمارے پاس فعل پلس فاعل ہو گیا خلقتا. اور اب نی جو ہم یا متکلم ایڈ کی، اب یہاں پہ یہ مفعول بن گئی. ٹھیک ہے، یہ کیا بنی؟ جی مفعول. مفعول. ٹھیک ہے. اب آپ کو جب ہم نے کہا تھا ہمارے پاس جب فعل فاعل اور مفعول تین چیزیں ہوں گی، اور فعل جو فاعل ہے وہ بھی ضمیر کی صورت میں ہوگا اور مفعول بھی ضمیر کی صورت میں ہوگا، تو ہمارے پاس دونوں ضمائر کی صورت میں ہوں گے، فعل جو فاعل اور مفعول. تو پھر ہماری جو ہماری سیکوینس کیا بنے گا؟ سب سے پہلے فعل آئے گا، نمبر 2 پہ فاعل آ جائے گا، اور نمبر 3 پہ جو ہے نا مفعول آئے گا. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ بھی ضمیر ہے، اگر مفعول ہے وہ بھی ضمیر ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ تینوں ہمارے پاس چیزیں آ گئی. ایک ہی آپ نے دیکھے، ایک ہی کلمہ، ہم اس کو ایک ہی کلمہ آپ کو لگ رہا ہے، لیکن اس ایک کلمہ کے اندر 3 کلمات ہیں. ٹھیک ہے. جی فعل جی پلس فاعل پلس مفعول. اور یہ جو یا متکلم ہے، اب دیکھیں یا متکلم کون سی ضمیر ہے؟ میم سوال سمجھ میں نہیں آیا، مطلب اس یا کا نمبر. متکلم جو ہے، ہم نے دیکھا نا 4 کیٹیگریز ہم نے ضمائر کی پڑھ لی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں مجرور جی متصل ضمیر ہے، منصوب متصل ضمیر ہے، مرفوع متصل ضمیر ہے، یا مرفوع متصل منفصل ضمیر ہے. یہ 4 ضمائر، ہم 4 طرح کے ضمائر ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو اب جی نی میم جو ہے یہ یہ منصوب متصل ہے، یہ منصوب متصل ہے. ہم نے منصوب متصل ضمیر کا کیوں استعمال کیا یہاں پہ؟ کیونکہ ہم اس کو مجرور متصل ضمیر اور منصوب متصل ضمیر یا متکلم ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ کیوں کہا کہ یہ منصوب متصل ضمیر ہے؟ کیونکہ میم یہاں پر یہ مفعول ہے نا، اس لیے. ہاں یہ مفعول ہے، اور مفعول جو ہے نا وہ آلویز منصوب ہوتا ہے. اب اس کی جی جگہ پہ جو ضمیر منصوب کی جگہ پہ آئے گی، اگر وہ اسم ظاہر ہے تو وہ مفعول جو ہے وہ پھر آپ کو پتا ہے کیا کیا کس کس طرح سے آ سکتا ہے. اور مفعول اگر وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا تو پھر ہمیں منصوب متصل ضمیر لے کے آنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب جی جو ہے وہ منصوب متصل ضمیر ہمارے پاس ہے یا متکلم. آپ نے جو منصوب متصل ضمائر پڑھے ہیں ان میں دیکھیے نمبر جو ہے 13 صیغہ نمبر ہے واحد متکلم کا، تو اس میں ہمارے پاس منصوب متصل ضمیر ہے یا. ٹھیک ہے. اور نون وقایا وہ کسرہ کو بچانے کے لیے. اب یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس فعل پلس فاعل پلس مفعول. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو ہم پورا ایک یہ خلا ثانی کو ایک پورا جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے جی رول نمبر 9 آپ مجھے بتائیں من نار جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ من کیا ہے؟ رول نمبر 9. میم میں بتا دوں رول نمبر 6. چلیں آپ بتائیں. جی میم یہاں پر میم جو ہے من یہ نارن مرکب جاری ہے. ہاں اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب نہ دیکھیں من جو ہے حرف جارہ ہو گیا، نارن من جو حرف ہے وہ. جار ہے ہاں اور اچھا اس نارن میں جو ہے ایک وہ اور، مجرور ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی آ رہی ہے. ہم نے جب پڑھا کہ حروف جارہ کے بعد موسٹ آف دی ٹائم جو ہے نا وہ جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور تو ہے لیکن وہ ال کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ایک جی اسلوب پڑھا تھا جیسے سورۃ العصر میں پڑھا تھا لافی خسرن. ٹھیک ہے. تو اسی یہ دیکھیں اسی تاکہ طرح سے یہ ہمارے پاس اسی طرح سے ہمارے پاس یہ نارن جو ہے یہ بھی نکرا ناؤن آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کیا جب حروف جارہ کے بعد ایک نکرا ناؤن آتا ہے تو پھر ہمارے پاس ہم نے کیا کہا تھا کیا ہوتا ہے پھر کیوں اس میں آتا ہے، دو مطلب کیا دو اس کی ریزن تاکید کیا کے ہوتا لیے، تاکید کے لیے، ہے؟ ہاں زور ڈالنے کے تخصیص لیے. کے لیے. ہاں تخصیص کے لیے، عمومیت پیدا کرنے کے لیے، اس کو یا تو یعنی کہ ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو ہے ایک کیونکہ دیکھیں انا خیر منہ خلقتنی من نار، یہ شیطان کا جو اس نے اللہ پاک کے ساتھ مکالمہ کیا تھا کہ میں بہتر ہوں اس سے، تم نے مجھے پیدا کیا نار سے، آگ سے. یعنی کہ وہ یہاں پہ جو خاص یعنی کہ اس آگ کو کو سپیریئر شیطان شو کو کر رہا ہے. ہاں سپیریٹی شو کرنے کے لیے اس کو یہ اس لیے یہاں پہ نکرا ناؤن لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ اس ٹھیک. کی فصاحت اور دیکھیں بلاغت کو کہ
किस तरह से छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखा गया है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे पूरा यहाँ पे इस जुमले को आप डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिनन नारिन। अना वो है मुब्तदा है, खैरुन खबर है, मिन्हु से वो है जार है, हाँ, यानी मिन्हु जार मजरूर हो गया, मैं बेहतर मुरकब हूँ जार। इससे। जी, हाँ, मैं बेहतर हूँ इससे, ये जार बेहतर मजरूर, ये मतलब हाँ, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर और मुतल्लिक खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया। अब ये खलक़तानी जी। मिन नारिन, ये क्या हुआ? खलक़तनी तूने पैदा किया मुझे, मिन नारिन आग। हाँ, तो ये पूरा इस जुमले को डिफाइन करें। फेल प्लस फाइल प्लस मफूल अपने खलक मुतालिक मिन अच्छा नारिन मुतालिक फेल खलका होता है ना? जी खलका फेल है, ता हम्म, फाइल है, नी मफूल है और मिन नारिन जो है मुतालिक है, हाँ, मुरकब मुतालिक जार है किसके तो मुतालिक है? मुतालिक फेल है, जी मुतालिक क्योंकि फेल जार मजरूर जो होता है ना, मुरकबे जारी होता है, वो जुमला इस्मिया में भी मुतालिक बन के आता है और जुमला फेलिया में भी मुतालिक बन के आता है। जुमला इस्मिया में खबर के मुतालिक होता है, जुमला फेल फेलिया में फेल के फेल के मुतालिक मुतालिक होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हमने देखिए यहाँ पे हमने दो जुमले जो है ना वो स्टडी कर लिए। एक तो जुमला इस्मिया भी हो गया और यहाँ पे जुमला फेलिया भी हो गया। और फेल आगे वाला आप फिर करें। आगे वाला क्या है? वा खलकताहु मिन और तीन। खलक ताऊ और खलका इसमें फेल है, खलका ता फाइल है और हूँ मफूल है हाँ, और मिन तीन तो ये हाँ मुरकब जारी है, मुतालिक है इस मिन तीन उसके लिए, मफूल के लिए। हाँ, ये फाइल के लिए हो गया ना, फाइल के मुतालिक हो गया मिन तीन, खलकताहु मिन तीन। अब इसमें भी देखिए खाला का फेल ता फाइल और तूने पैदा किया उसको, यानी कि इंसान की तरफ इशारा करके उसको पैदा किया मिन तीन मट्टी से। ठीक है, तो ये आपका वही कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे थी। यहाँ फेल प्लस फाइल प्लस मफूल, यहाँ पे भी जो जमीर है मंसूब मुत्तसिल जमीर है। ठीक है, और ता जो है मरफू मुत्तसिल जमीर है इसके अंदर। ठीक है, और मिन तीन मुतल्लिक फेल हो गया। अब इसके मुतालिक जो है आप लोगों प्रॉब्लम हो गया था मैम, थोड़ा सा क्लास मेरी डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैम ये जुमला फेलिया इसमें ये मुतल्लिक बन के आ रहा है ना खबर के? जी जी, ये हमारे पास हमने देखिए इसकी ना ऐसे इसको डिवाइड किया है, क्योंकि ये एक एक आयत का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, अभी पूरी आयत नहीं है हमारे पास, तो अभी हम इसको डिवाइड कर लिया तीन जुमलों में। ठीक है, एक ये जुमला इस्मिया, ये जुमला फेलिया और ये भी जुमला फेलिया। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। ठीक है। और अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी इसमें कोई कंफ्यूजन लग रही है कि उनको नहीं समझ आई, वो अब हैंड रेज करें। कौन सी स्टूडेंट जो है वो चाहती है कि वो कुछ इनको समझ नहीं आई, वो पूछना चाहती हैं इसके मुतालिक जो हमने अभी जो आयत का एक हिस्सा जो है ना उसको एनालाइज किया है। मैम 37 है नसीमा हनी, वो उन्होंने हैंड रेज किया है। चलिए आप उनको इनवाइट करें, बोलें। जी नसीमा हनीफ आप मैं आइए, बाकी सब अपने ये माइक म्यूट कर दें प्लीज। खलक तहु, तो इसमें ता जो है ये मरफू मुत्तसिल जमीर ना, और जो हु है वो मंसूब मुत्तसिल जमीर, बिल्कुल। मफूल तो बन के आया ना, यही हाँ ना? मफूल हमने, हाँ बिल्कुल हमने कहा था ना, ये देखिए दोनों जो सही फाइल है और मफूल है दोनों जमाइर की सूरत में आ रहे हैं, दोनों जमाइर में आ रहे हैं ना। सही, जी जी जी, तो जब हमारे पास जो फाइल और फाइल भी ज़मीर हो, मफूल भी ज़मीर हो, तो फिर हमारी कंस्ट्रक्शन जो है ना बिल्कुल सीधी सी है कि ये पहले सबसे पहले फेल आएगा, फिर फाइल आएगा और फिर मफूल आएगा। इनके मफूल फाइल आएगा, ज़मीर सही आएगी फिर मफूल ज़मीर आएगी। ठीक है, ये तीनों हमारे पास है। सही, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है और यहाँ पे भी सेम है। ठीक है, ये और सही, इसके अलावा आपको ठीक, कोई क्वेश्चन पूछना है? सही, थैंक यू मैम। ओके, अब नेक्स्ट कौन आएंगी हमारे साथ जो है नेक्स्ट वाली जो आयत है हमारे पास उसको एनालाइज करेंगे, और जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं झेलिया के मुतालिक वो हम इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे। शनीला बुलाएं किसी।
جی میم، रोल नंबर 37 है। नसीमा हनी थी ना मैम, वो तो चली गई। अब ज़ेबुन्निसा है मैम, वो कुछ पूछना चाह रही है। इन्होंने तो कर लिया ना, अब इन्होंने कर लिया, अब किसी और को भी चांस दें। शायद मैम रोल उन्हें कोई नंबर कंफ्यूजन हो ना, नाइन आप उनसे। अच्छा, उन्होंने कुछ पूछना है? नहीं, उन्होंने तो कुछ किया है। रोल नंबर अच्छा 92 इनको पूछेंगे, करना चाहेंगी? 92 है जी, 92 गजाला आप करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी चलिए आप शुरू यहाँ से हम इंशाल्लाह, ये जो हमारे पास एक आयत का हिस्सा है, अब इसमें देखें यहाँ अल्लज़ी अल्लज़ीना, सबसे पहले क्या आया है हमारे पास यहाँ पे? अल्लज़ीना, ये हमारे पास इस मबनी इसम आया है अल्लज़ीना। हाँ, इसम है, लेकिन कौन सा इसम है? श्योर नहीं। हमने पढ़ा था ना, हमने मार्फा की जब एग्जाम, हमने कहा था मुब्तदा कौन कौन सी चीजें बन सकती हैं, ठीक है? तो हमने कहा था कि इसमें मसूल जो है ना, वो मुब्तदा बन सकता है, लेकिन कंडीशनली बन सकता है कि उसके आगे सिला हो। तो अब इसके पास हमारे पास सिला आगे आ रहा है, जो कि जुमला फेलिया की सूरत में है, क्योंकि अब हमने जुमला फेलिया भी पढ़ लिया, तो इसलिए हमने ये अल्लाज़ीना कौन सी मार्फा की कैटेगरी में है? ये मबनी है, मबनी अस्मा में से है नहीं, अल्लज़ीना। वो तो मबनी तो है, मबनी है, अस्माए मौसूला, ठीक है, ये कैटेगरी है हमारे पास मार्फा अस्मा की। अस्माए मौसूला में से आ गया अल्लाज़ीना, कौन सा इसम है? मतलब इसको बताएं, अल्लाज़ीना वाहिद है, जमा है? तमा जी। आगे इसको करें, आगे इसका सिला इसको डिफाइन करें। आमनु क्या है? कि जो ईमान लाए हैं, आमनु, ये भी जमा है हमारे पास, आमनु ईमान, वाओ और एंड आमिलू, जिन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती, जो आमिलू नहीं, अच्छा, अब इसको ग्रामेटिकली एनालाइज हमने करना है, ठीक है? अब आपने इसमें बताया आमनु में क्या है, क्या फेल है और क्या फाइल है इसमें, ये मुझे बताएं। हमारे पास आमना होगा, हमारे पास ये जो है, हमारे पास फेल माजी है, और नू वाओ को जो जब सीगा होता है, वो हमारे पास वाओ और अलिफ जब लगाते हैं तो वो हमारे पास जमा का सीगा आ जाता है, अल्लदीना हाँ, आमनू, हमारा थर्ड सीगा है ये। जमा मुजक्कर गायब, मुज़क्कर जी है ना? गायब जी, जमा मुज़क्कर गायब हाँ, कर। ये इसको क्या आप कहेंगे? फेल प्लस फाइव। ये जी हमारे पास बिल्कुल। आमनु क्या है? फेल प्लस फाइव। और वाओ जो है हमारे पास और के हवाले और आता है, वो आमिलू, ये अगेन उसी तरह आमिलू हमारे पास फाइला के वजन पे आता है, आमिलू लू, फिर वही चीज आ गई है, वाओ और अलिफ अब हम मुझे लगाते हैं ये हमारे पास, तो आमला और वाओ ये भी मुज़क्कर, ये जो है वो जमा का सीगा है। फेल प्लस फाइव, या फेल प्लस फाइव हो गया, ठीक है? यहाँ पे एस ये भी, हाँ, तो एस-सालिहाती, ये है, ये हमारे पास ये मोनस का सीगा, जमा मोनस का सीगा एस-सालिहाती। तो ये क्यों आया हुआ है? अस्वालिहात तू भी तो आ सकता था, अस्वालिहात ती क्यों आया हुआ है? आमिलुस सालिहा, ये जो है वो हमेशा आमिलुस सालिह, जब नो, उसके जो दोनों आतू और आती, दो आखिरी जो दो हमारे पास होते हैं, वो आती की साउंड से आते हैं ना, वो तो आती। होते हैं, लेकिन इसके रीजन क्या है? यहाँ पे अस्वालिहात ही कसरा मंसूब के है। साथ क्यों है? आमिलुस सालिहाती। अब देखिए हमारे पास है ना, अस्वालिहातु, अस्वालिहाती और अस्सालिहाती, यानी कि हम्म, मरफू होगा तो अस्वालिहातु, अगर मंसूब या मजरूर होगा तो वो दोनों सूरतों में अस्वालिहाती आएगा, मंसूब भी अस्वालिहाती आएगा, ये ठीक है? हमारे पास मफूल बन के आया है, तो ताकि ऐसा नहीं, हमारे पास मंसूब का सीगा होगा, यहाँ फिर मंसूब हाँ, इसलिए ये मंसूब आया, ठीक है। नेक काम किए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने, यानी कि किया। वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए सालेहा, ठीक है, नेक काम किए, तो ये यहाँ पे इसको, यहाँ पे मंसूब मफूल बन के आ गया, ये हमारे पास होगा। अब ये देखिए अल्लाह जीना, इसमें मसूला और ये उसका सिला आ गया, ठीक है, जुमला फेलिया, फेल प्लस फाइल, और यहाँ पे वाओ अतफ हो गया, और फिर ये फेल प्लस फाइल और यहाँ पे मफूल आ गया, तो ये हमारे पास पूरा जुमला फेलिया हो गया, के ठीक है। वो अल्लादीना, वो लोग जिन्हों जो जो ईमान लाए और मैम जिन्होंने इसमें मफूल सालेहाती है। जी, मफूल सालिहा। नेक काम करना, नेक अमाल करना।
انہوں نے کیے کیا کیا، نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے. عورت اور کے لیے آگے یہ جو ہے انا جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس لیے آتا ہے کہ وہ زور دینے کے لیے آتا ہے، کسی چیز میں زور پیدا کرنے کے لیے انا. ہاں ویسے نہیں آپ نے نہیں پڑھا، وہ انا آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیکن چلے آگے جو ہے نا انا اور انا ایک ہی جیسا ریئیکٹ کرتے ہیں. مطلب انا جو ہے نا وہ اپنے اسم کو جو ہے منسوب کرتا ہے، تو انا بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو لاہم لاہم یہ ہمارے پاس ضمیر ہے. لاہم لا بھی آ جاتا ہے وہ اس کو زور دینے کے لیے. تو ہم کی جو ضمیر ہے وہ ہمارے پاس لا اور ہم یہ جمع کی ضمیر ہے، مذکر جمع مذکر جمع غائب. مذکر غائب کی ضمیر ہے. غائب کیا جمع مذکر غائب کیا لاہم، ٹھیک ہے. جب بھی ہمارے پاس یہ دیکھیے لام جو ہے نا ویسے کسرا کے ساتھ، اصل جو ہے وہ کسرا کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ زبر کے ساتھ کیوں آیا ہوا ہے؟ اور جب ہمارے پاس میرے خیال میں جب پچھلا ہمارے پاس انا میں دو ہمارے پاس ایک سکون کے ساتھ ہے نا، جب وہ ایک لیٹر نہیں سکون کے نہیں ساتھ نہیں. نہیں نہیں یہ نہیں ہے اس کی ریزن. لام جو ہے نا لام جارا جب بھی زمائر کے ساتھ آتا ہے نا تو وہ تو زبر لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. میں سوچی تھی کہ شاید ہمارے پاس انا پیچھے دو ہمارے پاس ظاہر جب نہیں تشدید ہوتی ہے تو اس میں دو ہمارے پاس لفظ ہوتے ہیں، تو ایک فتح والا ہے ایک سکون والا ہے. تو جب ہم اس کو نہیں جوڑ نہیں ابھی اس کو نہیں ڈیفائن کریں. ابھی بس انا جو انا انا کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے. ہم نے انا پڑھا ہوا ہے کہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو انا کا اسم کہاں پہ ہے؟ لاہم تو اسم نہیں ہے نا. آگے انا کا جنات ہے، اسم کون سا ہے؟ آگے ہاں جنات جنات. یہاں پہ جنات اصل میں جو ہے یہ جنات مطلب کہ منصوب ہے. ہم نے یہ جنات یہ ایز اے منصوب ہم نے 3 کیٹیگریز ہے نا، جمع مؤنث سالم، جنات جنات جنات. تو پھر یہاں پہ جنات جو ہے یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے. انک نے اس کو منسوب کر دیا ہے. اور یہ خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ لاہم، خبر مقدم ہے لاہم، اچھا اور یہ یہ خبر اسم انا ہے، ٹھیک ہے. یہ اسم انا ہے، انا ہے یہ اسم انا، اور یہ اس کی خبر انا، ٹھیک ہے. جار مجرور. لاہم کو کیا کہیں گے؟ خبر مقدم. اور اس کا ہاں کیا مطلب؟ خدم مقدم اور مبتدا مؤخر. یہ بھی ایک نا یعنی کہ تخصیص کا ایک اسلوب ہے. مطلب کہ یہ بھی جب اس طرح سے کنسٹرکشن کی جاتی ہے نا کہ پہلے خبر مقدم لے آئے، تو پھر یہ اس کا ہوتا ہے کہ یہ زور دینے کے لیے یہ بھی ایک اسلوب ہے کہ ایک بات میں آپ کو زور پیدا کرنے کے لیے. اس کو بات کو زور پیدا کرنے کے لیے اور زیادہ متوجہ کرنے کے لیے، اچھا لاہم. متوجہ کرنے کے لیے جو مخاطب ہوتے ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے پھر اس طرح کے اسلوب لے کے آئے جاتے ہیں. جیسے ہم نے بڑا مبتدا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ہمارے پاس خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے، وہ بھی کیونکہ 1% کیٹیگری میں ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. کہ جیسے اوپر ہے من نارن، کیونکہ انہوں نے نار جب کسی چیز کو بہت پوائنٹ آؤٹ ہاں کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر وہ نکرہ لے آتے ہیں. تو اسی طرح جی یہاں پہ بالکل. جناتن کے اس ہاں کو اس میں خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے. اس میں بھی ٹھنڈی ہو جائے گی ہے نا، لیکن وہ متصل تو آپ اٹیچڈ ہوتے ہیں. آپ بتائیں کیا ہے منفصل ضمائر؟ متصل ڈیٹیچ اٹیچ پروناؤن. جو ہوتے ہیں، اٹیچ ہو کے جو آتے ہیں. نہیں نہیں متصل وہ متصل ہوتے ہیں، وہ اٹیچ پروناؤنز ہوتے ہیں. آپ منفصل کی بات کر رہی ہیں نا، منفصل تو ہے ہاں نا، یہ ڈیٹیچ پروناؤنز ہوتے ہیں نا. مطلب یہ صیغہ ہی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، منفصل متصل جو ہے نا. یہ اچھا کیونکہ یہ سر نے دیکھیں بھی یہاں دی ہے پہ نا کلاس میں. یہ چاروں ضمائر ہم پڑھ چکے ہیں. آپ اس والی اسکرین پہ دیکھیں، یہ چاروں ضمائر جو ہے نا ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی مرفوع متصل ضمائر جو ہے نا، اگر آپ نے شروع سے کلاس نہیں دیکھی تو آپ پھر ریکارڈنگ سنیے گا، کیونکہ وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ہم نے کیا مرفوع متصل ضمائر اٹیچڈ پروناؤنس جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جی ڈیٹیچڈ جی جی. پروناؤنس جو ہوتے ہیں نا، جیسے ہوا، ہم نے سب سے پہلے جو پروناؤنس کیے تھے نا وہ یہی کیے تھے، ہوا. ہوں. آپ بتائیں ہاں کیا تھے ضمائر پورے 13 کے 14؟ ہوا وہ ہوا کی ٹرانسلیشن. نہیں نہیں پوری آپ گردان بتائے نا ہماری ضمائر کی، ہم نے پڑھی تھی نا جی جی. پارٹ 1 میں پڑھا ہے ہم نے. جو مرفوع متصل نہیں، مرفوع اچھا مرفوع متصل نہیں، مرفوع منفصل.
مرفوع منفصل جو ہم نے سب سے پہلے شروع میں ضمائر پڑھے تھے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو، یہ مرفوع منفصل اچھا ضمائر ہیں۔ یہ دیکھیں میں لکھ رہی ہوں یا ہما، آپ بولیں، آپ بولتی جائیں۔ انتا، انتما، مس میں آپ کو یہی تو بتا رہی تھی، انا نحنو جو تھا لاسٹ میں۔ نہیں آپ کہہ رہی نا انتا، کا کی انتما، تما، آپ بول رہی ہیں نا، آپ کا نہیں کی وہ میں تما نے کہہ بعد رہی میں ہیں۔ کہا تھا، نہیں نہیں وہ میں نے بعد میں پوچھا تھا، پہلے تو میں یہی بتا رہی تھی، اچھا وہ ہوا پھر مجھے ہمم آپ کی ہم سمجھ ہیا نہیں آئی۔ ہما ہننا، یہ تو مجھے یاد ہے، انتا انتما انتم اچھا انتی انتما اچھا انتنا انا نحنو، یہ یہ تو ہے مجھے نا، یاد ہے۔ اچھا فاہمہ اب نے یہ بھی بتانا ہے، یہ ہمارے پاس مرفوع منفصل ضمائر ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤن، یہ ہمیشہ الگ ہو کے استعمال ہوتے ہیں، مطلب کہ یہ اٹیچ ہو کے نہیں آتے۔ اب ان کا استعمال میں نے دو بتائے ہیں، ابھی دو استعمال ہم نے پڑھے ہیں، وہ میں نے بتائے تھے، وہ کون کون سے سر نے بھی بتائے ہیں بارہا۔ مبتدا کے طور پہ آتے ہیں، ہاں اور جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پہ آتے ہیں، اور مبتدا کی تاکید کے لیے ایک ہم نے پڑھا تھا، تاکید کے لیے آتے ہیں، ایک پڑھا تھا نا ہم نے، انا زیدن هو الصالح، ٹھیک ہے، اللہ هو الصالح بھی پڑھا، مطلب یہ تینوں تاکید کے اسلوب ہیں، تو اس میں بھی یہ منفصل ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور یہ منفصل ضمیر اس جی وقت تاکید کے لیے مجھے آتی ہے، بس ایک لیکن جب چیز جملے کے شروع میں آئے گی تو پھر یہ جو ہے نا ایز اے مبتدا آئے گی۔ جی اچھا اب آپ کو کون سے ضمائر میں کنفیوژن ہے؟ یہ کمل دانش جو تھی، ابھی آپ کو کون سے ضمائر نہیں بس سمجھ آئے؟ یہی منفصل اور متصل، متصل تو اٹیچ تھے، وہ تو مجھے پتا تھا، جیسے اس میں میں نے جو ہے وہ ظالمونا، یہ میں نے اس میں نا کو جو ہے وہ میں نے منفصل لکھا ہے، مرفوع منفصل منفصل کیسے میں ہو نے گئی ہے؟ آنسر دیا تھا اس نہیں آپ کا منفوع منفصل تو کیونکہ ڈیٹیچ ہوتی ہے۔ مس دوبارہ بولیے گا، مجھے سمجھ میں نہیں میں آیا نے آپ نے کیا کہا کہا۔ جو منفصل ہوتے ہیں نا وہ تو ڈیٹیچ ہو کے استعمال ہوتے ہیں، مطلب وہ تو ہے ہی، اور آپ نے جو 14 ضمائر ابھی دیکھے نا، ہوا، ہما، جی جی ہننا، اور یہ میں سارے جو ہیں یہی تو انتا، بتا رہی ہوں کہ انتما۔ میں کنفیوز تھی، مجھے لگا کہ اس میں واؤ جو ہے واؤ اٹیچ ہو گیا ہے، تو اب نا جو آئے گا وہ اب ڈیٹیچ ہو کے آئے گا، مطلب مجھے نہیں اب یہ کنفیوژن دیکھیں، بس یہی تھی۔ اب ہاں آپ نا انہوں نے اس ضمیر کے بارے میں پوچھا، نا والی ضمیر کے بارے میں، آپ مجھے یہ ظالمون نا جو ہے نا یہ پورا کا پورا مجھے اس کو بتائیں، یہ ظالمون ہے کیا؟ اچھا، یہ جو ظلمہ ہے یہ فعل ہے، ہاں اور جو آگے واؤ ہے یہ فاعل ہے، اور جو ہاں نا ہے وہ مفعول ہے۔ اب یہ دیکھیں تینوں چیزیں ہمارے پاس آ گئی، فعل پلس فاعل اور پلس مفعول، ٹھیک ہاں ہے، اس تو کا مطلب میری کیا ہوا؟ کنفیوژن یہ تھی، میں سوال بتاتی ہوں، میری کنفیوژن یہ تھی کہ ظلمہ کے ساتھ واؤ تو اٹیچ ہو گیا، تو نہ تو اٹیچ ہونے سے رہا، تو مطلب مجھے یہ کنفیوژن تھی کہ ایک ہی چیز اٹیچ ہوگی تو وہ تو واؤ ہو گیا، اب نہ تو اٹیچ نہیں ہوگا تو یہ میں نے منفصل لکھ دیا، تو یہ اچھا ویسے اچھا اس کا نہیں مطلب ہے یہ اچھا ہم نے ہم پچھلے جو زوم کلاس میں نے ہم نے کیا تھا، جو ہے فعل پلس فاعل اور پلس جو مفعول ہیں، ان کی چار جو ہے نا ترکیبات ہم نے پڑھی تھی، کہ چار طریقوں سے یہ آئیں گے، تو پھر کیا کیا ان کی بنے گی، پوزیشن کیا بنے گی، پہلے کیا آئے گا، پھر دوسرے نمبر پہ کیا آئے گا، اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا آئے گا۔ جب ہمارے پاس دونوں ہی ضمائر میں آ رہا ہے، جن کے فاعل بھی ضمیر کی صورت آ رہا ہے اور مفعول بھی ضمیر کی صورت آ رہا ہے، تو پھر یہ ہمارے پاس ہوتا ہے پہلے فعل پلس فاعل پھر مفعول، یہ کیونکہ ہمارے ظالمہ ہو، اب دیکھیں میں نے کہا منصوب جو متصل ضمائر ہیں کیونکہ وہی ایز اے مفعول آتے ہیں نا، تو ان کا پہلا صیغہ اٹیچ کریں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اٹیچ ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا، ظالمہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ صیغہ بنائیں۔ مس میں یہ پہلے ان کی پریکٹس کر لوں، میں پھر کر لوں گی، کیونکہ میں لکھ چلے لوں پہلے چاروں میں کنفیوز ہو رہی ہوں ان میں فاطمہ بہت۔ بیٹا آپ اس کو کمپلیٹ کریں اس والی گردان کو۔ جی کیونکہ یہ میری شاید پریکٹس میں نے ٹھیک سے اس کی نہیں ہے،
चारों जो है ना वो मिक्स हो रही है मुझसे। अच्छा, ठीक है, आप जाने। जो है ना कि बस प्रैक्टिस ही आपको आएगा, जितना भी आप करना है प्रैक्टिस ही होना है। ये मैंने फाहमा को बुलाया था, आप आए हो, इसको कंप्लीट करें। आप पहले सीगे के साथ होगी जालमा हु, उसने जुल्म किया, उसने उस पर जुल्म किया, उसने उस पर जुल्म किया। अब जालमा, अब दूसरा सीगा आ गया गर्दान का, अब इसके साथ मफूल जमीर अटैच करें। फाहमा आप हैं रूल नंबर 31 जो है। जी इसमें मफूल के लिए ज़मीर ऐड करनी है। जी करें। ज़लमनाहुम, जुल्म ना हम भी हो सकता है, अगर हम इसी के साथ सेकंड जमीरी लगाएं, जुल्म ना ना, यानी कि हमने हम पर जुल्म किया, ये होता तो नहीं है, लेकिन वैसे हमने प्रैक्टिस के लिए करना हो तो वो है। अब यहाँ पे जुल्म ना हम का मतलब क्या आएगा? हमने उन सब मुज़क्कर पर जुल्म किया। हम दो ने, ठीक है, यहाँ पे हम दो ने उन सब मुज़क्कर पर जुल्म किया। जी ऐसे ही है ना। आगे नेक्स्ट रोल करें। नेक्स्ट करें। मैम ये जलम नाम क्यों होगा? ये हमने एक जमीर अटैच किया है, ये मंसूब जमीर इस्तेमाल किया है, वैसे ही प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना। जुल्म ना, उन दो ने जुल्म किया उन सब मुजफ्फर पर। हम इसको हु के साथ सारे बल्कि हु के साथ करें आप, फाहमा, सब हु के साथ करें। ज़लमू, ज़लमुहु, अब यहाँ ज़लमुहुमा, पे हाँ ज़लमू नहीं, यहाँ पे तीसरा सीगा ऐसे नहीं आएगा। चौथा सीगा क्या होता है गिरदान का? ज़लमत। फाहमा, आप कर नहीं पा रही? मुझे समझ नहीं आई कि करना क्या है। मैम एक्सक्यूज मी, आपको आप कह मैंने कहा ज़ाला माँ के साथ पूरी गर्दान बनाए और उसके साथ आगे मंसूब ज़मीर अटैच करें। ठीक है, अब ये ज़लमत देखिए से ज़ाला आगे मू चल हूँ, ज़ाला मत हूँ। अब इसको हम ऐसे मिला के लिखेंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जब अब ये देखिए मिला के ज़ाला मत, नहीं ये देखें ये ऐसे आएगी। ठीक है, ये ज़मीर कैसे अटैच होके आएगी ये देखें। ये देखें, ये फेल प्लस फाइल और प्लस मफूल तीनों चीजें यहाँ पे आ गई हैं। समझ आ रही है आप नेक्स्ट लोगों को? जी अब ये नंबर 4 सीगा था नंबर 5 सीगे के साथ। ज़लमताहु, ज़लमा ता और प्लस हमने इसके साथ अटैच करी ज़मीर, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन दो मुअन्नस ने उस मुज़क्कर पर जुल्म किया। चले हाँ, अब ज़लमा, अब जो है ज़लम, वलमनहु, अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे होगा अगर अलहदा से पूछते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसके साथ क्योंकि नून के साथ हा जो है वो अटैच हो सकता है, तो फिर हम इसको, अगर ना हो सकता हो तो फिर वो अलहदा बात है। ठीक है, ज़लम ना हु। अब हमने इसको देख के पहचानना है। देखिए ये लिखा हुआ है, आपको बड़े स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाएगी ये क्या लिखा हुआ है, ये तो हमें आता ही नहीं है। अब ये देखिए ये क्या है, ये फेल प्लस फाइल प्लस मफूल है। यहाँ पे जमा मुअन्नस गायब का सीगा है ज़लम ना, और प्लस हमने हु की ज़मीर अटैच कर दी एज अ मफूल, तो उन सब मुअन्नस ने एक मुज़क्कर पर, उस एक मुज़क्कर पर जुल्म किया। ठीक है, ये इसके साथ यहाँ इस तरह से अटैच होके आ गई। इसी तरह से इसके साथ हम तमाम ज़मायर भी अटैच कर सकते हैं, मतलब ज़लम, भी आपने मायने क्या बताया? जलम ना हो, उन तमाम मुअन्नस ने उस एक मुज़क्कर पर जुल्म किया। अब इसका जो है इसी के साथ अगर हमने ज़लम ना हुमा भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये देखें
अब इसका मीनिंग क्या होगा? ज़लमना हुमा। उन सब मुअन्नस ने उन दो पर जुल्म किया। अब देखिए ये आपने आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब सीगा ये कुरान पाक में भी बड़े बड़े इस तरह के इस्तेमाल हुए हैं, मुसन्ना के साथ भी इस्तेमाल हुए हुए हैं। और जो है ना ये आप सूरत अल-अराफ में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया लिखा गया है कि जब उन्होंने शैतान के कहने पे जो है वो खुराक चख ली थी, किसी दरख्त का जो फल था अल्लाह पाक ने मना किया था, तो फिर वहां पे बड़ा ये सीगा इस्तेमाल हुआ कि वो दोनों जो थे हजरत आदम और हजरत हवा, फिर किस तरह से वो जो है ना उनके लिबास जो थे वो उतर गए थे, और जो है ना किस तरह से उन्होंने अपनी शर्मगाहें छुपाई, और दोनों ने कैसे जो है ना वो दोनों दो मुसन्ना का सीगा बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो आपने ना मैम ये इस तरह से आपको पहचान होनी चाहिए। मैम सॉरी, जी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी मैम। ये मुझे हुमा जो है, पहले हुमा का तर्जुमा नहीं आएगा, उन दोनों ने उन सब मुजक्कर पर जुल्म किया, ये नहीं होगा? या नहीं, फिर ये होगा? अब देखिए उन पहले तो याद देखिए ना यहाँ पे आपको कोई फाइल जो नजर नहीं आ रहा, कोई मफूल नजर नहीं आ रहा, अलहदा से जाहिर जी नहीं मैम। नजर आ रहा। इसका मतलब है हमारा जो है ना सब कुछ इसी में है। अब ये जो जी हुमा जो है ना ये कौन सी गर्दान में आता है? जो है हुमा हमारे पास ये मजरूर मैम मंसूब मुत्तसिल ज़माइर में भी तो मुतसिल है, जी मैम। तो मैम तर्जुमा मुत्तसिल करते ज़माइर वक्त में पहले आता है। दो का नहीं होगा? नहीं ये नहीं आता, नहीं यहाँ पे ये नहीं आता, सॉरी लिखने में मुझसे भी गलती है। यहाँ पे ये आता है कि ज़लम ना। हुमा का अलिफ क्या आएगा। गलती हुई है? ये मुझे बताएंगी, फाहमा यही बताएंगी ये क्या गलती हुई है यहाँ पे? इसको मैम अलग सिर्फ करके अलिफ। लिखना था। नहीं, अलग अलग तो नहीं लिखना था। आप मुझे मरफू मुत्तसिल ज़माइर पहले बताएं, मरफू मुत्तसिल ज़माइर कौन कौन से हैं? ना, अ, जो फेल के साथ आते हैं, जो छुपे हुए होते हैं हाँ तो फाइल के क्या है वो? बॉडी। नहीं वो जो है ना हमने यहाँ पे इसका मतलब है जो मंसूब मुत्तसिल ज़माइर है उनमें हुमा आता है। जी आता है। कहाँ पे आता है? उसमें दूसरे और पांचवें सीरे में। कहाँ पे आता है ये देखिए, मैंने तो लिखा जाला माँ। नहीं यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। था हमारे पास मंसूब, मैंने जो है मंसूब मुत्तसिल ज़माइर की बात कर रही हूँ। मंसूब में हु, हुमा और हुम, ऐसी ही है ना? जी। आ तो रहा है ये वाला, ये सिस्टर आयशा जो है ना मुझे फिर कंफ्यूज कर रही है। ये देखिए आ रहा है, ये मंसूब मुत्तसिल ज़माइर में हुमा आ रहा है, ठीक है। आप ना ये देखें ज़लम ना, अब ये हो गया हमारे पास मंसूब मुत्तसिल ज़मीर होगी ये वाली, सॉरी मरफू मुत्तसिल ज़मीर ये होगी, और इसके साथ हमने मंसूब मुत्तसिल ज़मीर अटैच कर देनी है, ठीक है। मैम मैं ये आपसे ये नहीं पूछ रही, मैं ये पूछ रही हूँ तर्जुमा करते वक्त पहले इन दो आएगा या वो सब आएगा, ये पूछ नहीं रही हूँ। पहले जो है फाइल आएगा ना, पहले फाइल आएगा फिर मफूल आएगा ना। जी ठीक है मैम, ये सिर्फ तर्जुमे पहले पर फाइल, मैं। अच्छा मैं कह रही हूँ कि आप कह रही हैं कि ये हुमा नहीं आता, तो मैं इस नहीं नहीं वजह से मैम, थोड़ा सा जो है ना। तर्जुमा करते वक्त ये हुमा पहले आएगा या जलमना पहले आएगा, ये पूछ रही अच्छा आप लोगों ने ना पता क्या प्रैक्टिस के लिए आपने एक तरफ जो है ना मंसूब मुत्तसिल ज़माइर लिख लेने हैं कि ये आज़ा मफूल आ सकते हैं, और आपने जो है ना दूसरी साइड पे जो है ना वो अपने पूरी गर्दान जो है ना ज़ाहबा के साथ लिख लें या फिर ज़ालमा के साथ लिख लें, पूरी गर्दान लिख लें। और फिर जो है ना आपने उसके साथ जो है ना आपने यहाँ पे बना रहे हैं जैसे अब हमने बनाया जुलम ना हुमा, कि उन सब मुअन्नस ने दो मुजक्कर दो के साथ जुल्म किया, ठीक है, दो के साथ जुल्म किया ना। जैसे हमने जुल्म ना ये हुमा का सीगा इस्तेमाल किया ना, तो इसी तरह से आप ना मुख्तलिफ सीगे इस्तेमाल करके उनका तर्जुमा करके देखें, क्योंकि ये चीजें जो है ना आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब ये देखें यहाँ पे लिख ले हमारे पास, इसको हमने देख लिया है, ठीक है। ये चारों जमायर आपने लाजमी इनके चार्ट बना के रखने हैं, और इसको सबसे पहले कि हम देखना है कि इसके साथ कोई जो अगर इसम जाहिर नहीं है, फाइल इसम जाहिर या मफूल इसम जाहिर नहीं है, तो वो इसका मतलब है कि वो अगर जमायर की सूरत में आ रहा है तो फिर वो हमें इसी में से देखना है कि इसमें मरफू मुत्तसिल ज़मीर कौन सी है और मंसूब मुत्तसिल ज़मीर कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये करें आप ना फाहमा बेटा, यहाँ पे ये करें ज़लम ना हम। इसमें ना जो है ये मरफू मुत्तसिल ज़मीर है और हुम मंसूब मुत्तसिल ज़मीर है।
हाँ, तो क्या इसका तर्जुमा बना? हम ने उन सब मुज़क्कर पर जुल्म किया। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रही है कि किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें और है, और तो नहीं हो रही कि आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमन इसकी करनी है, ठीक है? अब लास्ट वाले ये जो 10 क्वेश्चन रखे हैं, अब यहाँ पे इसको देखें, ये वाला मुझे बताएं इसका क्या है? और ये भी वही है, इसमें ना मरफू मुत्तसिल है और हम मंसूब मुत्तसिल ज़मीर है। हमारा इसका तर्जुमा क्या हुआ? हमने उन सब मुज़क्कर पर जुल्म किया। अब देखिए, अब पहचाना जा रहा है ना कि कौन सी मंसूब है। अगर इसके बारे में पूछा जा रहा है हम के बारे में, तो ये क्या ज़मीर हुई? हम मंसूब मुत्तसिल। हाँ, तो फिर इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं आप लोगों को आइंदा से होनी चाहिए कि आप लोगों ने कि ये कौन सी ज़मीर आ गई है, ठीक है? अब इसका बताएं, ज़लम तुम। ये मरफू मुत्तसिल ज़मीर है। मरफू मुत्तसिल ज़मीर है। देखिए यहाँ पे सॉरी, इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं। ये देखिए, ज़ालमा अलहदा से हमारा जो है वो फेल लिखा हुआ है। अब फेल के साथ जो है ना, ये अब तुम है, इसके अब फेल के साथ कोई और तो नहीं ना अटैच, कुछ भी नहीं अटैच है। अब यहाँ पे सिर्फ खाली ये फेल है। अब इसके आगे जो है ना, ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल ज़मीर अटैच हुई हुई है, ठीक है? तो अब आपने ये इस चीज का भी ध्यान, मैंने जब बताया ना कि फेल जो है वो चेंज नहीं होता, उसके साथ फिर मुत्तसिल ज़माइर अटैच हो जाते हैं जो एज अ फाइल आते होते हैं। तो अब आपने देख लिया, इसके साथ सिर्फ एक ही ज़मीर अटैच है और नहीं है। जब सिर्फ एक ही ज़मीर है तो मतलब कि वो मरफू मुत्तसिल ज़मीर है। अब उसके साथ अगर दो ज़मीरें आ गई हैं तो फिर हमारे पास एक मरफू मुत्तसिल ज़मीर हो सकती है, और जो दूसरी है वो हमारे पास होगी मंसूब मुत्तसिल ज़मीर हो सकती है, ठीक है? अब इसी तरह से ये देखें, नीचे है रज़क़नाकुमा। में ना मरफू मुत्तसिल ज़मीर है और कुमा मंसूब मुत्तसिल। इसका तर्जुमा होगा, हमने तुम दोनों को रिस्क दिया। हाँ, देखिए माशाल्लाह, बाराकल्लाह फीकी। अब देखिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आ रही है, अब इसको भी बनाएं। बई तू हम, अब यहाँ पे ये फेल का और ना जो है ना चीज को देखना है कि ये फेल आ रहा है या फिर क्या चीज आ रही है। अब ये देखो, बई तू है क्या? मुरक्कब इज़ाफ़ी। नहीं, पहले बई तू क्या है? बई तू एक इसम है, ठीक है? बई तू एक इसम है और आगे इसके साथ जमीर अटैच हुई हुई है। हाँ, तो मजरूर ये जो इसके बाद जो जमीर आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? मजरूर मुत्तसिल ज़मीर। मजरूर मुत्तसिल ज़मीर। और यहाँ पे ये मरकब इजाफी की कंस्ट्रक्शन बन जाती है, ठीक है? आपने ना सबसे पहले एक तो पहचाना है कि अगर फेल के साथ आ रहा है या फिर इसम के साथ आ रही है, ज़मीर किस चीज़ के साथ आ रही है, या फिर जो है हरूफ जारा के साथ आ रही है, ठीक है? इन चीज़ों को आपने अगर देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा आसान लगेगी। अब यहाँ पे ये बताएं, फीहा खालिदून। इसमें ये हम जुमला इस्मिया में मुब्तदा बन रहा है। हाँ, यहाँ पे यहाँ जुमला इसमिया है और हम की ज़मीर डिटैच्ड है, मरफू किसी के साथ मुत्तसिल। अटैच भी है। तो फिर इसका मतलब है मरफू मुनफसिल ज़मीर है ये, ठीक जी। है? और आगे जब भी हमने पहले बताया कि अगर ज़मीर से पहले कुछ भी नहीं है, मतलब कि ना कोई इसम है ना कोई फेल है, तो फिर वो जो है जब, क्योंकि हुम वाला जो है वो मंसूब में भी आता है और मजरूर मुत्तसिल ज़माइर में भी आता है, तो फिर आपने फिर आगे वाला आपको कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगी कि उसके आगे इसम तो नहीं है, या कुछ कुछ अगर कुछ भी नहीं है तो वो फिर मुब्तदा ही बनेगा, ठीक है? और आगे आगे भी इसको करें, फी हा ये फी क्या है? तालिक खबर है और खालिदून खबर है। हाँ, फी हा, यहाँ पे जार मुरक्कब मजरूर। मुतल्लिफ हाँ, मुतल्लिफ मुरतबे जारी। और खालिदूना
यहाँ पे खबर। खबर है। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी फीहुम फीहा कुरान पाक में ये जरूरी कि खबर मुकद्दर, ये जो है जो जार मजरूर है, ये पहले भी आ सकते हैं और ये बाद में भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आया हुआ है कि जो खबर है वो एंड बाद में है और फीहा जार मजरूर पहले है। अब यहाँ पे ये हमने इसको देख लिया है ये। अब ये लास्ट वाला रह गया, दरब ना कुम। अब ये देखें, ठीक है, अब इसमें आप जैसे मैंने आपको बताया ना कि कैसे जिसको कुछ भी ना भी, यानी कि ज्यादा नहीं किसी को पता चल रहा, हम आपने ऐसे तरीके से बताना है। ठीक है, ये दरब ना कुम जो है ना, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें ज़रबना फेल है, फेल का छठा सीगा है। इसमें इसको आप हम इसमें नून आप ज़बर इनको ऐसे बताएं ना, आप इनको ऐसे बताएं ना, आप जाराबा को फेल को लैदा कर लें। इसमें जाराबा फेल है ना, जी, ज़रबा फेल है, प्लस नून नूने ज़बर ना निस्वा। फाइल हाँ, और कुम मफूल है। तो ये अगर नून निस्वा की बात करें तो ये मरफू मुत्तसिल ज़मीर है और कुम मंसूब मुत्तसिल ज़मीर है। ठीक है। अब देखिए, ये आप लोगों ने, मैं जिनको इनके बहुत भी प्रॉब्लम है तो वो इस तरह से करके करेंगे तो देखना कितना उनको माशाल्लाह जो है ना फायदा होगा, कि आप इस तरह से आप फेल को लैदा कर लें और फिर उनके देखें कि कितनी कुछ उम्मीदें अटैच हुई हैं। आप मदरसातु इसका भी बताएं। ये मदरसतु आंटी रोल नंबर 30 फबीहा को दूं? जी बता दें। ये मदरसतु इसम है, हाँ, इसम है और कुम। कुम ज़मीर है। अच्छा, तो ये इसम के बाद ज़मीर आ गई तो फिर ये ज़मीर कौन सी होगी? ये मजरूर होगी, मजरूर मुत्तसिल। हाँ, तो ये कौन सी कंस्ट्रक्शन कौन सी बनी, मदरसातुकुम? मुरक्कब इजाफी।